Look absolutely stunning. A few words. எல்லாருக்கும் வணக்கம். வந்து மீடியாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஸோ இடி மின்னல் காதல் பேரிலே ரொம்ப வெயிட்டேஜ் இருக்குல்ல, அது மாதிரி கண்டிப்பாக 29th மார்ச்க்கு அப்படியே வெயிட்டேஜ் இருக்கும். ஸோ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ட்ரீம் வாரியர்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். நம்மளுக்கு நம்பிட்டு தேர் ரிலீஸிங் த ஃபில்ம். அதுக்கப்புறம் நம்மளோடது படத்தோடது ராம் அண்ட் லக்ஷ்மன். கேன் யூ கெஸ்? our director, DOP cum producers, Balaji sir and JC sir, they are like the pillars, and they have during the film avanga rombo like cool minded ah irpanga. I know there were a lot of stress, pressure going on, but ana avanga in front of us they'll never show us that they are pressurized or something. Avanga full environment rombo chill, calm, they'll just keep the whole environment very calm and positive. Adanala da we could also be positive. And also obviously Ram or the Sita, which is Ramya, அவங்க செட்ல வருவாங்க நம்மளுக்கு மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு. அண்ட் ஜேசி சர்ஸ் வைஃப் ஆப்வியஸ்லி. And also I want to thank the whole team. Sibi, a very good co-star, very good friend. He's very hardworking. ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க அவங்க. He's been very supportive actor. I mean very எனக்கோ சில டைம் எனக்கோ மூட் ஆஃப் இருக்கும், ஏதோ இருக்கும். ஸோ he's been very motivating in that way. Then Yasmin, she's very beautiful on screen and off screen acting. She acts really well. அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாருங்க பயங்கரமா இருக்கு. Then Jagan, அவங்க நம்மளுக்கு ஒர்க் ஷாப் எல்லாம் எடுத்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட்ல I was very scared of him, but then I realized அவங்க ரொம்ப ப்ரொஃபஷனல் இருக்காங்க. And because of that workshop which was conducted by our director, எனக்கும் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்தாச்சு to act in a drama, thriller, suspense film. Also Jay Aditya, like I've been I've done many advertisements with Jay. I think அவளுக்கு நான் சின்ன வயசுல இருந்து பார்த்துருக்கேன். நாங்க நிறைய ஆட்ஸ் பண்ணிருக்கேன். அண்ட் இப்போ it feels very proud that I'm working with him in this film, and we both have grown together. Touchwood, we'll be working more together. Looking forward. அப்புறம் நிறைய பேர் இருக்காங்க and who are like very supporting. Our villain of the movie, Priya auntie. I don't want to call you auntie. நீங்க அக்கா மாதிரி இருக்கீங்க நீங்க. And எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. All the assistant directors of a film, Vivek, Preeti, Janani, Yuvraj, எல்லாரும் sorry if I've missed out some names, but எல்லாரும் ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக இருந்தாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி இருந்தாங்க. பட் மோர் தென் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஃபுல் டீம் ஃபேமிலி மாதிரி இருக்கு. And I'm very lucky to be a part of this family. எனக்கு இதுதான் மெயின் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேமிலி, because obviously my family is there, but after them it's the Idi Minnal Kadal team, because this is the first time which made me very comfortable to perform. Also எனக்கு obviously மீடியாக்கு I want to tell you one thing, like I just hope you pass on this message. Obviously you will. People will come to watch movie. படம் பார்க்குறதுக்கு அது எல்லாருக்கும் விருப்பம் இருக்கும். I mean to watch a movie is a choice or a right, but to encourage the hardworking people, newcomers, is your responsibility. So please நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க, நம்ம மூவி பாருங்க 29th மார்ச்க்கு. I'm sure you all will like our performance. Thank you so much. ரொம்ப நன்றி பாவ்யாத்ரிகா அவர்களே, அழகா பேசுனீங்க. அடுத்தது பரியரும் பெருமாள், ப்ளூ ஸ்டார் மாதிரியான படங்கள்ல ஃபைட் சீக்வன்சஸ் நம்மளால மறக்கவே முடியாது. அதுக்கு காரணமா இருக்கிறவர் தான்
இடி மின்னல் காதலோட ஃபைட் சீக்வன்சஸையுமே வந்து கொரியோகிராஃப் பண்ணிருக்காரு. ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு ஓகே. சோ ஸ்டன்னர் சாமுக்கு வந்து நம்ம இங்க ஹாய் சொல்லிடலாம். அடுத்தது இங்க வரப்போறவர் ஒரு வெர்சடைலான ஆக்டர் மட்டும் கிடையாது, ஒரு பயங்கரமான ஆங்கர். இவரை பார்த்து நான் வந்து ஸ்கிரீன்ல மிரண்டு போயிருக்கேன் அவரோட ஆங்கரிங் ஸ்கில்ஸ்ல. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் பிரில்லியன்ட் ஆக்டர் இஸ் வெல். அமேசிங்கான ஹியூமன் சென்ஸ் கொண்ட ஒரு மனிதன் அண்ட் ஒன் பர்சன் who absolutely never fails to entertain all of us on screen and off screen. Jagan அவர்களே, can we please have you onto the stage as you share a few words of your experience working with Idi Minnal Kadal. எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய வணக்கம். உண்மையை சொல்லணும்னா இட்ஸ் வெரி ஓவர்ஹெல்மிங். ஏன்னா நான் நடிக்கிற படத்துக்குலாம் என்ன தான் ஆங்கராக போட்டுருவாங்க. ஸோ இட்ஸ் வெரி ஈஸி, எல்லாரும் பேர் கூப்பிடணும், வி கேன் சூஸ். பட் திஸ் மேட் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா ஸ்லைட்லி கொஞ்சம் ஒரு இன்செக்யூரிட்டியாக இருக்குது. ஏன்னா இங்கே வர ஆங்கர் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணுறாங்க, நல்லா தமிழ் பேசுகிறாங்க, அழகாக கூப்பிட்றாங்க, முக்கியமாக என்னை விட அழகாக இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அதனால் ஐம் ஸ்லைட்லி பட் எக்ஸலண்ட் ஜாப். ஓகே, வெரி நைஸ். இன்ஃபேக்ட் சாமுக்கு பிடிச்சி போச்சு. ஆங்கர் இல்லை சாமி, அந்த பாட்டு பாடி போடுனீங்களே ஒரு நிமிஷம், சாம்ல எங்கேந்திரா சிங்கர் இருந்துச்சுன்னு சாமுக்கு ஒரே ஆயிடுச்சு. ஐ டோன்ட் நோ. ஃபர்ஸ்ட் திஸ் மேட் இஸ் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் மை தேங்க்ஸ். ஐ திங்க் திஸ் ஓல் இவெண்டோட மெனக்கடல் ரொம்ப, ஐ மீன் someone has really thought down and no attention to detail. Oh my god, இதெல்லாம் நான் நிறைய பெரிய படம் பண்ணியிருக்கேன், இதெல்லாம் பண்ணதே இல்லை. ஜஸ்ட் ஷோ someone has done their homework so well. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் மை தேங்க்ஸ் டு மீடியா. நாங்கள் கடந்த ஒன் வீக்காக ப்ரொமோஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் ஸோ தேங்க்ஸ் டு மீடியா ஆல் த ஒன் எங்களை இன்டர்வியூ பண்ணாங்க. ஆல்ரெடி எங்களோட பாலாஜியோட இன்டர்வியூ வந்திருக்கு, நாங்கள் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாம் வெளியே வந்துட்டு இருக்கு. ஐ எம் ரியலி ஓவர் டைம். இன்ஃபேக்ட் எல்லா தேட்டர்லையும் ஹோர்டிங் இருக்கு. எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் உட்லாண்ட்ஸ் தேட்டர் இருக்கு. வழக்கமாக அங்கே வந்து பேய்க்கு கல்யாணம், ஓகே, அப்புறம் ரஜினி ரேஸ், இந்த மாதிரி எங்க வருதுன்னே தெரியும். அந்த படத்துக்கு ஓடிடும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரிலீஸ் ஆக போற என் படத்துக்கு ஒன்று வச்சிருக்காங்க. ஸோ ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி. அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ அண்ட் ஆல்சோ மை ஃபேவரட் டைரக்டர்ஸ் ஹியர் மிஸ்டர் பி வாசு, ஓகே, மிஸ்டர் ஆர் வி உதயகுமார் அண்ட் பேரண்ட்ஸ். இவங்களை பத்தி பேசுறதுக்கு எனக்கு நிறைய டைம் வேணும். ஐ டோன்ட் நோ வேர் டு ஸ்டார்ட். அண்ட் பாலாஜி, மை கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு யூ. நீ வந்து முதல் வேடே முதல் பேச்சுன்னு தெரியவில்ல. நீ கை தேர்ந்து பல கட்சிக்கு போய் நீ வந்து பிரச்சாரம் பண்ண மாதிரி அவன் நேரம் ஒரு பேப்பர் இல்லாம பேசுறேன். இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஓல்ட். நான் ஆங்கரா வந்திருக்கேன், அதுதான் நான் கனெக்ட் பண்ண. நானும் சாயந்தரம் ½ an hour பேசிக்கிறான் பாரு. இன்ஃபேக்ட் நீ வந்து சொன்ன, நான் ஒரு சில பேர்லாம் விட்டு போயிட்டேன். நீ விட்டு நீ எல்லார் பேரும் சொல்லிட்ட. நீ விட்டு போன பேரு இந்த மக்களை எம்பி தேர்தலில் சீட்டு கிடைக்காத 2-3 பேர் தான் விட்டுச்சு. இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் கொடுத்திருந்தா எஸ்பிஐல யாராரு எவ்வளவு பணம் வாங்கினாங்கன்றது கூட நீ சொல்லியிருப்ப. அந்த அளவுக்கு நீ வந்து ரொம்ப தெளிவா பேசின. ஓகே, தேங்க்ஸ் டு யூ. திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் மெனி திங்ஸ். நான் வந்து இந்த பிரசாத் ஸ்டுடியோ நிறைய படம் வந்திருக்கேன். ஆனா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என் தேட்டருக்கு வரேன். இங்க ஒரு தேட்டர் இருக்கிறதே எனக்கு தெரியாது. ஜென்ரலி நாங்க அங்கதான் பண்ணுவோம், இங்க பண்ணதே தெரியல. அந்த ஸ்கிரீன் இருக்கு, பட் யூ புட் எல்இடி எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட். பாலாஜி இஸ், ஐ திங்க் யூ ஸ்டூட் அவுட். அடுத்து படம் பண்றவங்க யாரா பண்ணா பாலாஜி ஜெசிகல போய் படம்லாம் பண்றது எப்படி ப்ரமோஷன் பண்ணோம், ஹவு டு வி டேக் இட் டு தி ஆடியன்ஸ். நீ வந்து ஒரு டாக்குமெண்டே பண்ணலாம், which I already told you should do it. It's also very first thing because முதல் முறையா ஒரு ஆடியோ லான்ச்சுக்கு படத்தோட டைரக்டரும் டிஓபியும் மேக்கப் போட்டுன்னு ஸ்டேஜுக்கு வந்தாங்க. நான் உள்ள வரேன், நம்ம சபரி அண்ணன் பாலாஜி கேட்கலாம், ஆனா மேக்கப் இல்லடா பரவாயில்ல நான் போய் போட்டு சொல்லி சபரி அண்ணன் நான் தான் சொல்றேன். அவன் ஷூட்டிங்லயே மேக்கப் போடல, அவனுக்கு நான் வான்னு சொல்லி 2 பேரையும் கூட்டு போய் மேக்கப் போட்டு பளிச்சுன்னு சட்டெல்லாம் மாத்தின்னு வராங்க. அதான் எங்களை சொல்லி எப்படா சட்டம் மாத்தினேன்னு வந்திருக்கேன். திஸ் இஸ் வெரி ஃபர்ஸ்ட் திங். ஓகே, அண்ட் குட் திங். அண்ட் ஐ ஹவ் டு தேங்க், ஓகே, எங்க படத்தோட பிஆர்ஓ டைமண்ட் பாபுவன் அண்ட் சதீஷ், தேங்க்யூ சோ மச். அண்ட் ஆல்சோ தேர் இஸ் ஒன் மோர் திங். டுடே வந்து ஃபிலிம் நியூஸ் ஆனந்தோட 8வது நினைவு நாள். So sir, wherever you are, please bless us. Okay, bless us for a movie to make it good. Thank you so much. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் பாலாஜி சொன்னா போல, கபிலன் லிரிசிஸ்ட் வந்து மிஷ்கின் சொன்னதுனால சம்பளமே பேசல, ஓகே அப்படியே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப பகீர்ந்துச்சு. நல்ல காலம் ராக்கெட் டீம்ல தான் எனக்கு பாலாஜியை பழக்கம். சப்போஸ் மாதவன் சொல்லி நான் வந்து வச்சுக்கேன், எனக்கு சம்பளமே கொடுத்துருக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். மாதவன் சொல்றாங்க அப்படின்னு நடின்னு. ஓகே, ஸோ அதனால ஐம் தேங்க்ஃபுல். நோ, ஹி பெய்ட் மீ. அப்புறம் தோ வித் ஆல் குடோஸ் டு பாலாஜி எவ்ரி திங். எல்லா ப்ரொமோஷனுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தான் ஃபோன் முடிச்சாங்க. நான் நாளைக்கு ப்ரொமோஷனுக்கு காலைல ரிமைண்டர்லாம் அமிச்சிட்டோம் எல்லாம் வந்துடணும்னு.
ஆனா இளையராஜா பார்க்கும்போது மட்டும் சொல்ல கூட இல்லை. எனக்கு இப்பதான் தெரியுது. எங்க பாட்டி சொல்லலாம், சாமியை பார்க்கும்போது எல்லாரையும் கூட்டம் போகணும். திருப்பதியில வந்து கூட்டமே அதிகம் இருக்கு. அதை மட்டும் அவங்க போய் தனியா பண்ணிட்டாங்க. எப்ப போனாங்க எங்க போனாங்கன்னு எதுவுமே தெரியவே இல்லை. ஓகே. அண்ட் பி வாசன I don't know நிறைய சொல்லணும், பட் I'll just tell you. ஓகே. அண்ட் இன்ஃபேக்ட் எங்க படம் ஷூட் அப்போ சபரி அண்ணன் கிட்ட அடுத்த சீன்லாம் பேசல. சபரி அண்ணன் இஸ் ஆஸ்தான மேக்கப் மேன் ஆஃப் பி வாசனோட படங்கள் எல்லாத்துக்கும். அப்பதான் வந்து சந்திரமுகி ஐ திங்க் வாஸ் ஹேப்பனிங் அண்ட் செட்டிங் அப் த டீம். ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டெய்லி கேட்பேன், இப்போ அப்பதான் செட் பண்ணது என்ன பண்ணீங்க, அடுத்து எங்க ஷூட் பண்ண போறீங்க, என்னென்ன பண்றீங்கன்னு சொல்லி அவ்வளோ ஆர்வமா பேசிட்டே இருப்பேன். பிகாஸ் ஐம் பிக் ஃபேன் ஆஃப் பி வாசுஸ் ஃபிலிம்ஸ். ஐ குட் ஜஸ்ட் சே எல்லா ஃபிலிம் டைரக்டருக்கும் there'll be 5 movies. ஓகே, அது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கணும். பட் மிஸ்டர் பி வாசோட 5 movies டாப்ல எடுக்கலாம். மை ஆல் டைம் ஃபேவரட் இஸ் நடிகன். ஐ டோன்ட் நோ எத்தனை வாட்டி பார்த்துருப்பேன்னு தெரியாது. ஐ நோ இட் பை ஹார்ட். And my number 2 movie is Chinna Thambi. Okay. And then comes Chandramukhi, Mannan and Walter Vetrivel. தாண்டி இன்னைக்கு நான் வந்து வஞ்சகர் உலகம்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறமா மாஸ்டர்ல விஜய் சார் கூட நடிச்சிருக்கேன். அப்புறம் துணிவுல அஜித் சார் கூட நடிச்சிருக்கேன். அப்புறம் எதற்கும் துணிந்தவன்ல சூர்யா சார். ஸோ இந்த மாதிரி இவங்களெல்லாம் நான் பார்க்க முடியுமான்னு நினைச்சிட்டு இருந்த ஆட்களோட நான் நடிச்சிருக்கேன். ஸோ இது எல்லாமே பெரிய முயற்சி பண்ணது தான். நான் ஏன் இதுக்கு இந்த மென்டல் ஹெல்த் பற்றி இதை இப்போ நான் பேசினேன்னா, இந்த படம் அதை பற்றி பேசியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக இதில் நான் இந்த கதையை ஸ்க்ரீன் பிளேவாக படிக்கும்போது எனக்கு மெயினாக அது ஒரு மெயின் விஷயமா பட்டது அந்த மென்டல் ஹெல்த். அது ஆக்சுவலாக ஏன்னா இதில் நான் என்ன கேரக்டர்னு ஆக்சுவலாக இப்போ சொல்ல முடியாது. பட் வந்து இந்த மென்டல் ஹெல்த்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஆக்சுவலாக இந்த சின்ன பையன் ஒருத்தர் நடிச்சிருக்காரு, அபிஷேக் ஜெயின்னு. ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காரு. நான் படம் பார்த்துட்டேன். ரொம்ப நீங்கள் படம் முடிச்சு வரும்போது கண்டிப்பாக அவர் கேரக்டரை பற்றி பேசுவீங்க. இன்னொன்று இதில் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே ஒரு ஹீரோயின்ற ஒரு கான்செப்ட்லேயே இல்லை படம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஒரு 6 கேரக்டரை பற்றின ஒரு விஷயம் தான். ஸோ இதில் ஒன் ஆஃப் த கேரக்டர் தான் நான். பட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பிக் பாஸ் முடிச்சு வரும்போதே எனக்கு தெரியும் பிக் பாஸ்ன்றது ஒரு டெம்பரரியான ஒரு விஷயம் தான். ஏன்னா முடிச்சு வரும்போது என்னை சுற்றி ஒரு 1000 கேமரா இருந்துச்சு. ஒரு 3 மாதம் 4 மாசத்துல பாதிக்கு பாதியாச்சு. அப்புறம் அப்படியே கம்மியாகும். நம்ம பண்ற வேலைக்கான விஷயங்கள் தான். இன்னைக்கு நான் இது வந்து நான் பிக் பாஸ் போகும்போது எனக்கு தெரியும், வெளியே வந்தோம்னா இது நடக்கும். இதை தாண்டி இதை நம்ம அப்பயே யோசிச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட் இருக்காது. இல்லை வந்தோன்னா நம்மள ஒரு 10 பெரிய டைரக்டர் வந்து கூப்பிட்டுருவாங்க, படம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு டெலியூஷனலாக இருந்தோம்னா அது எதுவுமே நடக்காதுன்னு தெரியும். அந்த டைம்ல நம்ம ஒரு படம் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி போறோம்னா கண்டிப்பா அந்த படத்துல ஒரு 1.5 years ஆச்சு நம்ம டிராவல் பண்ணுவோம் ரிலீஸ் வரைக்கும். ஸோ அந்த 1.5 years நம்ம லைஃபோட ரொம்ப முக்கியமான டைமை யார்கிட்ட கொடுக்குறோன்றது முக்கியம். கதை ரொம்ப முக்கியம் தான். பட் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு டீமோட ஒர்க் பண்றோம்னா அந்த டீமோட வைப் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நான் வந்து கதைகள் நிறைய வந்துச்சு. இன்னொன்று நமக்கு அமையிறதுன்னு ஒன்றும் இருக்கு. நம்ம அப்படி பண்ணலாம், இப்படி பண்ணலாம், இது பண்ணலாம், அது எல்லாமே நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கும். பட் அதை தாண்டி நமக்குன்னு சில விஷயங்கள் அமையும். அப்படி அமைஞ்சது தான் இந்த இடிமின்னல் காதல். அந்த டீம் மாதிரி பார்க்கும்போது நான் ஃபர்ஸ்ட் பாலாஜி மாதவன் ப்ரோ வந்து கதையை சொன்னாரு. ஸ்க்ரீன் பிளே படித்தேன், எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. பட் அந்த அவரு ஜேசி அவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சாம் ப்ரோ சொன்ன மாதிரி இந்த மேடையில் ஒரு உண்மை இருக்கு, ஒரு நேர்மை இருக்கு. அது ரொம்பவே முக்கியம். எனக்கு பிக் பாஸ்ல இருக்கட்டும் இல்லை எங்கேயுமே நிறைய பேர் சொல்றது கொஞ்சம் உண்மையா இருக்கிறீங்க. கமல் சாரும் அதான் சொன்னாரு, நேர்மையா இருக்கீங்க. எவ்வளவு மேடைகள் கிடைச்சாலும் எவ்வளவு பெட்டிகள் காசுகள் வந்தாலும் அந்த நேர்மையும் உண்மையும் விட்டுறாதீங்க, அதுதான் உங்களை கூட்டு போகும்னு சொன்னாரு. பட் அதுதான் நானும் நம்புறேன். அதே மாதிரி அந்த டிராவல் பண்ற டீமுமே அதான் இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு அந்த ஒரு உண்மையும் நேர்மையும் இன்னைக்கு அவர் பேசும்போதே எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்துச்சு. ஏன்னா இதுதான் அவர். இன்னொரு பெரிய விஷயம், எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை எவ்வளோ விஷயங்கள் இருந்தாலுமே அந்த ஃபேஸ்ல ஒரு ஸ்மைல் இருந்துட்டே இருக்கும். இன்னைக்கு அவருக்கு என்ன கோத்ரூ பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு எனக்கு தெரியும், சென்சார்ல என்ன ப்ராப்ளம் ஆயிட்டு இருக்குன்னு தெரியும். பட் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி அந்த ஒரு எனர்ஜி, அந்த ஒரு விஷயம்லாம் அது அவ்வளோ ஈஸியே கிடையாது. இதை நம்ம நடிக்கவும் முடியாது. இது அவர் ப்ரொடியூசர் டைரக்டர்னு சொல்ல, அவர் எனக்கு தெரிஞ்சு எவ்வளோ மணி நேரம் தூங்குறாருன்னு கூட தெரியல. பட் எல்லாருமே கஷ்டம் தான் படுறோம். எண்ட் ஆஃப் த டே சக்ஸஸ் தான் நம்மளை பற்றி பேசும். ஏன்னா நான் துணிவு ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு அஜித் சாரோட நிறைய பர்சனலாக பேசக்கூடிய சான்ஸ் கிடைச்சிது. அப்போ அவர் பல விஷயங்கள் சொன்னார். அவர் கடந்து வந்த பாதைகள், பட்ட லைக் அவமானங்கள், நிறைய விஷயங்கள். நான் கூட எதுக்குடா சார் இவ்வளோ சொல்றாரு, இவ்வளோ பர்சனலாக சொல்றாரு அப்படின்ற போது ஒன்னே ஒன்று தான் தெரிஞ்சு. நான் யோசிச்சு பார்த்தேன், ஏன் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காருன்னா ஒரே ஒரு விஷயம், அவர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காரு. இன்னைக்கு போயிட்டு இங்கே உள்ள யார்கிட்ட கேட்டிங்கனாலும் அவங்க எல்லாருமே இதை கடந்து தான் வந்திருப்பாங்க. ஆனால்
ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்க அதை நம்மள்ட்ட சொல்லும் போது நம்மளும் ஃபியூச்சரில் அந்த சக்ஸஸ் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வரும். இன்னைக்கு நீங்கள் வேற யார்ட்டையா கேட்டிங்கன்னா கூட அந்த விஷயத்த சொல்லுவாங்க. பட் அஜித் சார் வந்து நான் சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், எங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். அவர் வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லும் போது ரொம்ப ஒரு நம்மளுக்கே ஒரு இதெல்லாம் அவர் கடந்து வந்து இங்கே இவ்வளோ தூரத்தில் நிற்கிறாரு, இப்போ நம்மலாம் வந்து ஒன்றுமே கிடையாது, இது எல்லாத்தையும் தாண்டினா தான் வர முடியுன்ற ஒரு நம்பிக்கை. ஏன்னா இங்கே ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கணும், எங்கேயுமே சோர்ந்து உட்காந்துட்டோம்னா அப்படியே போயிடுறோம். அது மட்டும் எனக்கு புரியுது. ஏன்னா என் கூட ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு 10 years பேக் நிறைய பேர் பயங்கர ஸ்மார்ட்டாக பயங்கர டேலண்டடாக எல்லாம் டான்ஸ் ஃபைட்டு இது அதுன்னு எல்லாமே, பட் அந்த ஒரு மொமெண்ட்ல கைவிட்டுடுறாங்க. போதுண்டா அப்படின்னு. இன்னைக்கு நான் ஒரு ஃபோட்டோ கொடுத்துட்டு இருக்கும்போதே பல பேர் எதுக்கு பிரதர் நீங்கள் ஃபாரின்ல வேலை பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அங்கேயே போயிடலாம், பட் இல்லை ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் நம்பி இவ்வளோ தூரம் வந்து இன்னைக்கு இந்த பிரசாத் ஸ்டூடியோவில் ஒரு படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுதுன்றதே எனக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம். ஏன்னா இதெல்லாம் நடக்குமான்னு நான் வந்து நிறைய இடத்துல யோசிச்சிருக்கேன், கனவு கண்டிருக்கேன். அந்த கனவு இன்னைக்கு கண்டிப்பாக நிஜமாயிருக்கு. To the entire team, the cast, the crew of Idi Minnal Kadal, இவ்ளோ அழகான ஒரு படத்தை வந்து தயாரிச்சிருக்கீங்க. 29th of March நம்ம விட்னஸ் பண்ண போறோம். Over to you, sir. ஸோ சாரி ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்லாம் வெயிட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு. என்னன்னா அவங்க பேசினதோட ஈவெண்ட்டை முடிச்சிடலாம். அதுக்கு மச் ஃபார் இன்வெஸ்டிங். ஸோ சாம் சிபி குரு எல்லாரும் இங்கே வந்து வாழ்த்துன எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி பணம் வந்துடும். அந்த பணம் வந்ததும் உங்கள் அக்கௌண்ட்லலாம் நாங்கள் திரும்ப கொடுத்துருவோம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you so much and all the very best for the success. Yes. Next, Pavaki Entertainment உங்களுக்காக கொடுக்கணும்னு நினைச்சாங்க. So right here. Thank you so much once again for joining us. பேரரசு அவர்களே. புல்லட் வந்து உடச்சிட்டு போனாரா? சரி வரல. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் இந்த விழாவுக்கு ஒரு சிறப்பு விருந்தினரா சாங்கை பார்த்துட்டு ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு ஏதாவது பேசிட்டு போகலான்னு வந்தேன். ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் பேச 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 இவங்க பேச்சை கேட்டு இருக்கும்போது தோணுச்சு நம்ம பேச வேணாம், இவங்க பேச்சை கேட்டாலே போதும் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ஒவ்வொரு பேச்சிலையும் அவ்வளோ உண்மை, ஆத்மார்த்தம். யாருமே இங்கே மேடைக்காக பேசல. அவங்களோட உண்மையான உழைப்பின் வெளிப்பாடத்தான் ஒவ்வொருத்தோட வார்த்தையும் இருந்துச்சு. நான் 30 வருஷத்துக்கு மேலே ஃபீல்டில் இருக்கேன். ஒரு 2 படம் பண்ணிட்டேன். நிறைய மேடைகளும் பார்த்தாச்சு. நம்ம இயக்குனர் பாலாஜி மாதம் மாதிரி நம்மளும் என்ன தெளிவாக பேசல, பேச்சு வரல. அவர் தெளிவாக பேசுகிறார், சரளமாக பேசுகிறார். எங்கேயுமே இந்த வார்த்தை ஜாலம் அது இல்லை. மனசில் பட்டதை மனசில் உள்ளதை அப்படியே வெளிக்கொண்டு வந்தார். ஜெகன் சார் சொன்ன மாதிரி பார்லிமெண்ட் தேர்தல் டைம், யாராவது கேட்டால் சொல்லி அரசியல் நிறைய ஆடுத்துடுறாங்க, பேச்சாளர் கிடைக்காம நிறைய அரசியல் எடுத்துடுறாங்க. உங்களை கூப்பிடுவாங்க, பார்த்து கொஞ்சம் உஷாராக இருங்க. அதனால ரொம்ப தெளிவாக பேசுவார். அது மாதிரி அவர் மட்டும் இல்லை, கதாநாயகி நம்ம நிறைய மேடம் பார்த்துருக்கோம். அப்படி ஒரு சில வார்த்தை பேசிட்டு தேங்க்ஸ் உட்காந்துப்பாங்க. அவ்வளோ அழகாக பேசிட்டு இருக்காங்க நேரம். இன்னொரு கதாநாயகி மியூசிக் டைரக்டர், அவரெல்லாம் ரொம்ப ஒரு பெரிய அனுபவம் மாதிரி. ஆக்சுவலி அவர் பேசுகிற பார்த்தா இளையராஜா பேச வேண்டியதை நம்ம மியூசிக் பேசியிருக்காரு. அந்தளவுக்கு ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க. இந்த சின்ன வயசுலேயே அனுபவங்கள் அவங்களை பக்குவப்படுத்தி நினைக்கிறேன் மிஸ்டர்லாம். அடுத்து நம்ம கதாநாயகன் சிபி, ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு அழகான கதாநாயகன் கிடைச்சிருக்காரு. ரொம்ப அழகான கதாநாயகன்.
அவரும் பேசுறாரு, ரஜினி பேசியிருக்காரு, வாழ்க்கையை பேசியிருக்காரு. யாரும் ஒரு படத்தை பத்தியோ இல்லை. அப்ப நான் உண்மையிலே அவரெல்லாம் பேசும்போது நம்ம கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்கோ அப்படின்னு உண்மையிலே எனக்கு தோணுச்சு. இந்த நிகழ்ச்சி என்ன பத்தி ஒரு நிறைவான நிகழ்ச்சி தான். பார்த்து சொன்னாரு, அஜித் சார் சொன்னார்ன்ட்டு, நானும் திருப்பதியில் ஒரு ஹீரோ வச்சு இயக்கியிருக்கேன். அப்போது சில விஷயம் சொல்லுவார், நமக்கு சாக்கம் இவ்வளோ கடந்து வந்திருக்காரா அப்படின்ட்டு. நான் வந்து ஒரு விஷயம், சாதிச்சவங்க வெற்றி அடைஞ்சவங்க தான் பட்ட கஷ்டத்தை சொல்லும்போது தான் அது கஷ்டம். வெற்றி அடையாமல் சாதிக்காமல் நம்ம போராடிக்கிட்டு இருக்கும்போதே கஷ்டப்பட்டு இருக்கும்போதே நம்ம படுற கஷ்டம் சொன்னால் அது புலம்பல். அப்போ நம்ம கஷ்டம் சொல்றது கூட நம்ம வெற்றி அடையணும். வெற்றியெல்லாம் கஷ்டம் சொன்னா உனக்கு வேலையில் இட புலம்புறாங்க. வெற்றி அடைஞ்ச கஷ்டம் சொன்னா தான் அது வரலாறு ஆகுது, அது ஒரு அனுபவமாக பார்க்குறோம். அப்போ கஷ்டம் சொல்றதுக்கும் நம்ம வெற்றி அடைய வேண்டியிருக்கு. சிவசா, நீங்கள் ஒரு நாள் நினைக்கவில்லை, என்றோ ஒரு நாள் நீங்கள் சொல்கிற கஷ்டத்தை மற்றவங்க பாடமாக கேட்பாங்க, அது அனுபவமாக கேட்பாங்க. ஆனால் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கீங்க ரொம்ப. ஆனால் சொல்லி கொடுத்தீங்களா, பிக் பாஸுங்கிறது டெம்பரரின்ட்டு மிகப்பெரிய உண்மை. அது அந்த நேரத்தில் அது ஒரு கவுண்டர் இருக்கும் மக்களுக்கு, அது முடிச்சுன்னா முடிஞ்சிருச்சு. நிறைய பேர் நல்லா இருந்து நல்ல மார்க்கில் இருந்திருப்பாங்க, நல்ல பேர் இருந்திருப்பாங்க, பிக் பாஸ் போய்ட்டு வந்து பார்த்தா அதுவும் போயிடும். அதுவும் அப்போ பார்த்துருக்கோம். அது தெளிவாக இருந்திருக்கே. வரும்போது 1000 கேமரா, அப்புறம் 500 கேமரா, கடைசி 5 கேமரா வந்து நிற்கும். ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கை திரும்ப ஏறும். அது வேற. நம்ம உழைச்சி, நம்ம உண்மையாக உழைச்சி, நம்ம போராடி வெற்றி அடிச்சதுக்கப்புறம் 500 மாறும், 500 5000 மாறும். அது கூட்டிகிட்டு போகும். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது வரும். உங்களோட ஒரு தெளிவு இருக்குது, உழைப்பு இருக்குது. மாதிரி மியூசிக் டைரக்டர் அவரும் பல விஷயங்களை சொன்னார். அவர்கிட்ட பிடிச்ச விஷயம், நாங்கள் நிறைய விஷயத்தை பார்த்துருக்கோம். படத்தில் ஒரு 3 சாங் அப்படின்னா டல் ஆயிடுவாங்க. இல்லை சார் 3 சாங் தானா சார், இங்கே ஒரு மெலோடி வச்சுக்கலாமே சார், சார் இங்கே ஒரு கரெக்டாக ஒரு பேத்தாஸ் போகிறதுக்கு இடம் இருக்கா சார், இங்கே ஒரு பேத்தா சாங் வச்சுக்கலாமே சார் அப்படின்ட்டு ஒரு 5 சாங்காவது இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு படமாக தெரியும். நம்ம 2 சாங் 3 சாங்னா ரொம்ப டல்லாகிடுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு நிறைய இடம் சில டேரக்டர் பண்ணுவாங்க, 5 சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்குவாங்க. ஏன்னா அவங்க எனர்ஜியாக இருக்கவங்கள படத்தில் 2 சாங் இருக்காது, அடுத்த வருஷம் அது வேறமான டேரக்டருக்கு அனுபவம் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. ஆனால் அவர் சாங்கே வேணாம்னு சொல்லி தருவாங்க. அப்போ அங்கே அவர் இசையமைப்பாளர் இல்லை, அங்கே அவர் ரசிகராக இருக்கார். அந்த படத்தை பார்க்கும்போது ஒரு ரசிகனாக இருந்த பார்த்துக்கிறத தவிர தான் இசையமைப்பாளர் அந்த கோணத்தில் பார்க்கல அவர். இதெல்லாம் என்ன சொன்னா, இதெல்லாம் ஒரு படத்தை ஒர்க் பண்ணும்போது அர்ப்பணிக்கும் போது வர உண்மை யதார்த்தங்கள். 2 குட்டி சார், பாலாஜி மாதன் சார் சொல்லும்போது ஒன்று வந்து உணர முடிஞ்சது. எல்லாத்தையும் சந்தோஷமா எடிட்டரை பற்றி சந்தோஷமா சொல்கிறாரு, மியூசிக்கை பற்றி பெருமையாக சொல்கிறாரு, லிரிக்ஸ் எடிட்டரை பற்றி பெருமையாக சொல்கிறாரு. ஒவ்வொருத்தரும் பெருமையாக அந்த சந்தோஷமா சொல்லும்போது இந்த படம் கண்டிப்பாக நல்ல படம், மக்களுக்கு பிடிக்கிற படமாக கண்டிப்பாக ஆகும் நமக்கு தோணிச்சு. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அத்தாச்சா ட்ரெய்லர். ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது இந்த சிவாஜி சாங்கில் இது டைட்டில் வந்து இடி மின்னல் காதல் இருக்குல்ல, காதல் முத்தம் விபத்து அப்படின்னு வச்சுக்கணும் இருக்கு. ட்ரெய்லர் சாங் பார்க்கும்போது அப்படி எனக்கு தோணுச்சு, கதை அப்படி நினைக்கிறேன். ஆமாம், இவர் கொஞ்சம் ஏமாத்துறதுக்காக இடி மின்னல் காதல் வச்சிருக்காரு. ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது படம் பார்க்கும்போது தோணுச்சு. எப்போ ஒரு ட்ரெய்லர் சாங் பார்க்கும்போது படம் பார்க்க நமக்கு தோணுதோ அப்போ வெற்றி. அப்புறம் இன்னொரு உண்மையை யாரோ சொன்னாங்க, ஒரு சார் சொன்னா நினைக்கிறேன், மீடியாக்களை பற்றி. அது மிகப்பெரிய உண்மை.
எந்த படம் கண்டென்ட்டோடு இருக்கும், அது கண்டென்ட்டில் இருந்தால் மட்டும் பத்தாது, அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும். சமீபத்தில் 2 வருஷமாக உண்மையில நான் மீடியாக்களை தலை வழங்குறேன். சிறிய படங்கள், இருகப்பட்டாக இருக்கட்டும், சித்தாவாக இருக்கட்டும், பார்க்கிங்காக இருக்கட்டும், நிறைய படங்கள். இது ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் ஆனது நம்மளுக்கு ஆடியன்ஸ் தெரியாமல் இருந்துச்சு. சின்ன படங்களை மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்த்து அதை வெற்றி படமாக்கிய பெருமை மீடியாக்கள் தான். ஏன்னா பெரிய ஹீரோக்களுக்கு அந்த பக்கமே மீடியாக்கள் ஓடாங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு ஹீரோக்கள் கையில் தான் சினிமாவும் இருக்குது, அவங்க பிடிக்க தான் இருக்குது. அப்போ 100 கோடி 200 கோடி சம்பளம் வாங்குற ஹீரோக்கள் அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ண அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அவங்களுக்கு கோடிக்கணக்கான ரசிகர் வச்சுருக்காங்க. அதுதான் அவங்களுடைய சம்பாதிச்ச மிகப்பெரிய சொத்து. படம் எப்படி இருக்கோ இல்லையோ அவங்க பார்த்துருணும், கஷ்டமாக பார்த்துருணும். இந்த படத்தை பார்த்தே அவங்க தீரணும் ரசிகர்கள். ஒரு பெரிய நடிகரோட படம் ரொம்ப சுமாராக இருக்கும், உட்கார கூட முடியாது. அப்போ ரசிகர் சொல்லுவோம் படம் சரியில்லை, ரொம்ப மொக்கம்போம். அதை பார்த்துட்டு நான் சொல்கிறேன்னு போவான், தான் ரசிகர். சின்ன படங்களுக்கு சரியில்லைன்னா போக மாட்டான். பெரிய நடிகர்கள் அந்த அஸ்திவாரங்கிறது கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் தான் அந்த அஸ்திவாரம். படம் எப்படி இருந்தாலும் அது கலெக்ஷன் ஆகிடும். சிறிய படங்களுக்கு அஸ்திவாரம் மீடியாக்கள், நீங்கள் தான் அஸ்திவாரம். இப்போ படம் பார்க்க தெரிஞ்சு போச்சு, அதுலேருந்து கண்டென்ட்டும் நடந்து தெரிஞ்சு போச்சு, விஷுவலும் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு நல்ல படம் எடுத்துருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஏன்னா இந்த டீமே எல்லாரும் மிகப்பெரிய அனுசரியமாக இருக்காங்க. டேரக்டர் இருக்கட்டும், மியூசிக் டேரக்டர் இருக்கட்டும், வசனத்தாக இருக்கட்டும், எல்லாரும் நல்ல சிறு வயசில் மிகப்பெரிய அனுபவம் பெற்றவர்கள் தான் இதை ஒன்று சேர்ந்து இயக்க இருக்காங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சு வச்சு. அதனால் மீடியாக்கள் வந்து இந்த மாதிரி படங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். அப்புறம் பாலாஜி மாதவன் சாருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கிஃப்ட்டுங்கிறது மாமா பி வாசு சார். சொன்னாங்களே ஜெகன் சார் சொன்னார், ஃபங்க்ஷன் வர முடியும் மேக்கப் போட்டுண்டாரு. உங்கள் தாத்தா எல்லாம் அந்த பிளட்டு மேக்கப் போடாமல் ஏற முடியாது சார். நம்ம போட எப்போ நம்ம போய் போடுறது. சினிமாவில் வர ஒவ்வொரு இயக்குனரும் நம்ம யாராட்டும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கலாம், ஆனால் சில இயக்குனரை நம்ம முன்னோடியாக எடுத்துக்கணும். அப்படி இப்போ வர்ற இயக்குனர்கள் இளைய தலைமுறைகள் ஒருத்தர் முன்னோடி எடுக்கணும்னா அது பி வாசு சார். ஏன்னா அவர் ஒரு அதிசயம், மேடைக்காக சொல்ல. இப்படிப்பட்ட டேரக்டர்கள் ஒரு 10-15 ஃபீல் இருந்தால் தான் இந்த தமிழ் சினிமா உருப்படும். ஏன்னா இன்னைக்கு சில இயக்குனர்கள் சில ஹீரோ கூட தொடர்ந்து படம் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஆனால் ப்ரொடியூசரோட தொடர்ந்து பண்ணுறாங்களா கேள்விக்குறி. பிவாசி சார் தொடர்ந்து சில குறிப்பிட்ட தயாரிப்பாளர்கள் தொடர்ந்து படம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அதான் உண்மையான டைரக்டர். அவர் தான் தயாரிப்பாளர்களை காப்பாற்ற டைரக்டர். அப்போ எந்த இயக்குனர் வந்து தொடர்ந்து அடுத்த புடிச்சர் படத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏற்கனவே படம் பண்ண புடிச்சர் தொடர்ந்து பண்ணுறாரோ அவர் தான் சரியான இயக்குனர். இன்னொன்று, சில இயக்குனர்லாம் ஒரு ஹீரோட பண்ணுவாங்க, அது கட்டாயிரும். ரயில் சினிமா மாதிரி தான் இன்னைக்கு சினிமா வந்து ரயில் சினிமா மாதிரி தான். ஒரு படம் முடிஞ்சுன்னா அதுக்கப்புறம் டைரக்டர் ஃபோன் எடுத்துருவாங்க, கேமரா ஃபோன் எடுத்து படம் ஓடிச்சுன்னா அவங்க ஃபோனில் அந்த டைரக்டர் நம்பர் இருக்கும். படம் சுமாராக போச்சுன்னா டெலிட் பண்ணிடுவாங்க. அப்படி இருக்குது. பிவா சார் அப்படின்னா சத்யராஜ் சாரோட தொடர்ந்து பல படங்கள், பிரபு சாரோட தொடர்ந்து பல படங்கள், கார்த்தி சாரோட தொடர்ந்து பல படங்கள், விஜய் சாரோட தொடர்ந்து பல படங்கள், ரஜினி சாரோட தொடர்ந்து பல படங்கள். யார் கஷ்டம்? ஏன்னா அவர் ஹீரோக்களுக்கான இயக்குனர் இல்லை, அவர் மக்களுக்கான இயக்குனர். இந்த ஹீரோ வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் பண்ணா ஜெயிக்கும், அவ்வளவுதான்.
ஸ்கிரிப்டுக்காக அவர் ஹீரோவை யூஸ் பண்ணாரு தவிர ஹீரோவுக்காக ஸ்கிரிப்டை யூஸ் பண்ணல. இந்த மாதிரி இயக்குநர்கள் வேணும், இன்னும் வேணும். அவங்களுக்கு இந்த வரைக்கும் நம்ம முன்னோடியாக எடுத்துக்கணும். என்னைக்கு அவங்க ஹீரோ சொல்றதை நம்ம கேட்டோமோ அவர் டைரக்டர் இல்லை, அவங்க ஹீரோக்கு அடிமை. நம்ம சொல்ற ஹீரோ கேட்டால் தான் நம்ம டைரக்டர். அப்போ பிஎஸ் சொல்றதான் ஹீரோக்கள் கேட்பாங்க. அதனால தொடர்ந்து ஹிட் கொடுக்க போச்சு. அப்போ அவர் டைரக்டர். இவருக்கு உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, வர இளைய தலைமுறை எல்லா இயக்குநருக்கும் பிஎஸ் மாதிரி ஆளுங்க முன்னோடியா எடுத்துக்கணும். அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி தொடர்ந்து பண்ணாரு, எப்படி இத்தனை கூட தொடர்ந்து ரஜினியோட பண்றாரு, ஒரே பிடிச்சது எப்படி இத்தனை தொடர்ந்து பண்றாரு அப்படின்னா அது ஆராய்ஞ்சாலே போதும் நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும். ஆனால் அந்த வழியில நீங்க வந்திருக்கீங்க, அதே உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பெருமையான விஷயம். இடி மின்னல் காதல் டைட்டில் ஒரு கேட்சிங் ரெக்வஸ்ட், டைட்டில் கேட்சிங். அப்புறம் ஹீரோ கதாநாயகி ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க. ஆமாம், அந்த கிஸ்டடிக்கு எப்போ அடிக்க போகிறாங்க போது நமக்கு டெம்ட் ஏறுது அப்படியே. ஆமாம், அடிச்சோம் டக்குன்னு எங்கேயோ விழுந்தான், என்னடா அது அங்கே சாக்காகி போயிடுச்சு. இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும், இயக்குனராகவும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் பாலாஜி மாதவன் அவர்கள், கேமராமேன் அவர்களும் வெற்றி அடையணும், புடிசராக வெற்றி அடையணும். நீங்கள் புடிசராக வெற்றி அடைஞ்சால் தான் அடுத்து இது மாதிரி நீங்கள் புது முயற்சி நல்ல இதில் பண்ண முடியும். நான் என்னதான் ஹிட்டு கொடுத்தா கூட இன்னொரு புடிசரை நம்பி இருக்கணுங்கும் போது அது பெரிய போராட்டமாக இருக்கு. புடிசர் சொல்லி ஓகே பண்ணுறதுக்குள்ள அது நம்மளுடைய வேவ்லென்த்து நம்மளுடைய டேஸ்ட் அவங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய இருக்கு. இல்லைன்னா அவங்க ஒரு ஏதோ ஒரு கோணத்தில் இருக்காங்க, அவங்க ஒரு கற்பனையில் இருக்காங்க, அவங்க என்னத்துக்காக சொல்ல முடியல இப்போலாம். அதனால் நீங்கள் தொடர்ந்து தயாரிப்பாளராக ஜெயிச்சு டைரக்டராக ஜெயிச்சு இதே யூனிட்டு தொடர்ந்து பல படங்கள் பண்ண வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப நன்றி சார். அடுத்ததா, can we have the producers of the film, Balaji sir and Jayachandra sir, as we now introduce and welcome Director and Director Union President R.V. Uday Kumar sir. Sir, உங்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். And this is a little token of love from Pavaki Entertainment, Jayachandra sir and Balaji sir அவர்கள். Thank you. தம்பி பேரரசு சொன்ன மாதிரி நிறைய ஃபங்க்ஷனுக்கு நாங்கள் போயிருக்கோம். எங்களுக்கு வேலையே அதுதான், யார் கூப்பிட்டாலும் போயிடுது. ஏன்னா நாங்கள் படம் பண்ணுற காலத்தில் ஒரு பூஜை போட்டோன்னா, இப்போ ஏவிஎம்ல பூஜை போட்டோம்னா ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவே நிறைஞ்சிரும். வண்டி உள்ளே வர்றது போகிறது எல்லாம் சிரமமாயிடும். அவ்வளவு பெரிய கூட்டம். வாசு சார் படமாகட்டும், என் படமாகட்டும், பேரரசு படமாகட்டும், செல்வமணி படமாகட்டும், போட்டா அப்படியே ஆரம்பமே ஓப்பனிங்கே அப்படி எத்தனை பேர் வந்தாங்க. எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எல்லாம் கலைஞ்சு போகும்போது படம் வித்துரும். பூஜை எண்ணிக்கையே படம் வித்த காலத்தில் டைரக்ட் பண்றவங்க நாங்கெல்லாம். அப்பெல்லாம் நாங்க ஜாஸ்தி பேசவே மாட்டோம். வெறும் பூஜை தான், மாலையை போடுவாங்க, யாரும் பேச மாட்டோம். விழாக்கள்ல நிறைய பேச வேண்டியிருக்கு. நம்மளும் தயாரா இருக்கணும், கேட்கறதுக்கும் தயாரா இருக்கணும். எனக்கு இங்க வந்தது ஒரு சந்தோஷம் என்னன்னா, பி வாசு சார் குடும்பத்திலிருந்து இன்னொரு டைரக்டர் வர்றாரு. இன்னொன்னு மிரட்டலான ஆளுக்கு இன்னொருத்தன் வரானா அப்படின்ட்டு வந்து என் கண்ணை மூடி உட்கார்ந்து ரொம்ப நேரம் கேட்டுட்டு இருந்தேன் தம்பி பேசுறது மாதவன். அப்படியே எனக்கு சக்தி பேசுற மாதிரியே இருந்தது. நம்ம சக்தி கூட நான் அடிக்கடி எனக்கு அங்கிள் அங்கிள்னு பேசிட்டு இருப்பேன். அதே வாய்ஸ், நான் ஒரே பிளட் இல்லையா, அதே மாதிரி அதே கான்பிடன்ஸ். வாசு சார் எப்படி பேசும்போது ஒரு கான்பிடென்டா பேசுவார். ஒரு சுமாரான கதையை கூட அசத்தலா சொல்லி மிரட்டி அடுத்த பூஜையை போட்டுருவார். அது உதாரணம், அப்புறம் தான் அந்த கதையை கரெக்ட் பண்ணுவார். ஸோ அந்த கான்பிடன்ஸ், வாசு சார்கிட்ட இந்த கான்பிடன்ஸ் உங்களுடைய பேச்சில் தெரிஞ்சது. உன்னுடைய முழு படத்தையும் பார்த்த கடைசியில தான் அவருடைய திறமையில எந்த அளவுக்கு உங்ககிட்ட இருக்குன்றது தெரியும். ஆனா இந்த ட்ரெய்லர்லயே ஓரளவுக்கு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு.
ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டை எடுத்து அதை ஒரே ஒரு இன்சிடெண்ட்டை வச்சு ஒரு ஃபுல் சப்ஜெக்டையும் அதில் 5-6 கதாபாத்திரங்களை வைத்து அழகாக ஏதோ பின்னி பிணைந்து ஒரு சிறப்பான திரைக்கதையை நீங்கள் உருவாக்கி இருக்கிறீர்கள் என்பது மட்டும் தெரிகிறது. அப்புறம் நீங்கள் பேசின விஷயங்கள் எல்லாம் கோர்வையாக கேட்டப்போ, தம்பி இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்குங்க, என்னை நோக்கி என்னுடைய உறவுக்காரங்கெல்லாம் நிறைய பேர் வருவாங்க. நான் ஒரு படம், நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து கிளம்பும்போது சினிமாவுக்கு போகிறாராமா அப்படின்னு எங்கள் அம்மா கிட்ட வந்து எங்கள் அத்தைமாருங்க மற்ற மாமா பசங்க எங்கெல்லாம் எதுக்கு சினிமா போகிறேன், வேஸ்ட், என்ன பெரிய ஆளாக போகிறான் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கரேஜ்மெண்ட்டே அங்கே தான் எங்களுக்கு வில்லேஜில். அப்புறம் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பக்கத்து ஊருக்காரன் இவனெல்லாம் என்ன பெரிய இவனை எல்லாம் எவனே பெரிய ஆளாக முடியுமா, எதுக்கு வீணாக போய் இங்கே எங்கேயாச்சும் போய் மில்லில் வேலை செய்யலாம்ல அப்படின்னு நம்மளை இன்னும் டிமோட்டிவேட் பண்ணாங்க. நம்ம வெற்றி பெற்ற கடைசியில் அவங்க பசங்களை எல்லாம் எங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமா, வாய்ப்பு கிடைக்குமா அப்படின்னு முயற்சி பண்ணுவாங்க. இந்த உறவுக்காரங்க கிட்ட மட்டும் என்னதான் திறமை இருந்தாலும், என் சொந்த தம்பியாகவே இருந்தாலும் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன், பண்ணக்கூடாது. சினிமாவில் நீ மட்டும் நீயாகவே உழைத்து, நீயாகவே உனது திறமையை வெளிப்படுத்தி, நீயாக உனக்கு ஒரு இடத்தை பிடிக்கவில்லை என்றால் உனக்கு அந்த இடம் நிரந்தரமாக கிடைக்காது. இதுதான் சினிமாவில். அதனால உன்னுடைய பேச்சில் மற்றவர்களை முன்னுதாரணமாக வைத்து நீயாக போராடி இருக்கிற இந்த போராட்டத்துக்கு உண்டான வெற்றி நிச்சயம் உனக்கும் உன் குடும்பத்தாருக்கும் உன் நண்பர் ஒளிப்பதிவாளர் திரு ஜெயச்சந்திரா அவர்களுக்கும் கிடைக்கும். இந்த படத்தில் நான் இன்னொன்று மிகப்பெரிய இந்த டைட்டிலில் நான் ரசித்த ஒரு விஷயம், தயாரிப்புன்னு 2 பேர் வந்தது, இணை தயாரிப்புன்னு ஒரு 11 பேர் வந்தது. அந்த இணை தயாரிப்பாளர்கள் யாருப்பா? அதான் நீ மேடை ஏற்றின அவங்களா? ஸோ பெரிய ஒரு கரவொலியை கொடுத்து சம்பளம் கொடுக்காத எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க பாருங்க. அப்படியாப்பா? நீ தானே சொன்ன படத்தில் வருமானம் வந்தா உங்களுக்கு சம்பளம் செட்டில்மெண்ட். அப்புறம் பேரரசு பேசும்போது சொன்னாரு அழகா, 2-3 தடவை இந்த ஹீரோயின் அழகா இருக்காங்க அழகா இருக்காங்க, பாவம் அவருக்கு. பேரரசு அடுத்து படம் பண்ண போறாரு, உங்கள்கிட்ட ஹீரோயின் டேட் கேட்பாருன்னு நினைக்கிறேன். மிக சிறப்பாக நடித்திருக்கும் ஹீரோவுக்கும், ஹீரோவும் நல்லா பேசுனீங்க தம்பி. நிச்சயமா அவரு அதான் சொன்னேன், உங்க எல்லாத்த பத்தியும் நாங்க பேசுறதை விட உங்க டைரக்டரே பேசிட்டார், உங்க தயாரிப்பாளரே பேசிட்டார். அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3/4 மணி நேரம் அதை பத்தியே, அதாவது ஒவ்வொருத்தரையும் அளந்து உள்ள வச்சு அளவு கடந்த அன்பை வச்சு அன்பை கொடுத்தே உங்ககிட்ட எல்லாத்துக்கிட்டையும் வேலை வாங்கியிருக்காருன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ அந்த அன்புக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி இந்த படத்தின் ரிலீஸுக்கு பின்னால் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று நான் உறுதியாக சொல்கிறேன். அப்புறம் பத்திரிகையாளர்கள் இருக்கீங்களாப்பா? இல்லை கிளம்பிட்டாங்களாப்பா? பேர் இருக்கீங்க. பேரரசும் சொன்னாரு, தம்பியும் சொன்னாரு, பத்திரிகையாளர்களால் மட்டும்தான் சின்ன படங்கள் எல்லாம் இவ்வளவு பெரிய வெற்றி அடைந்ததுன்னு. அப்போ கூட நீங்க கைத்தட்ட மாட்டேன்றீங்க. ஒரு தடவையாவது கைத்தட்டலாம், உங்களால தான் வெற்றி சின்ன படங்களுக்கு. அவர் ஒரு லிஸ்டே சொன்னாரு. இசையமைப்பாளர் சாம் சிஎஸ் கிட்ட எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம். மியூசிக்ல எல்லாம் கேட்க மாட்டேன், எனக்கு அதெல்லாம் ஜாஸ்தி தெரியாது. இந்த சிஎஸ்னா என்ன தம்பி? கேத்தலிக் சர்ச்சா? இனிஷியலா அது ஒன்னா வருதா? சாம் சிஎஸ்ன்னு அது இனிஷியல் என்ன புள்ளி வைப்பாங்கல்ல, புள்ளி இல்லாத இனிஷியல், பெரிய புள்ளிங்க. உங்களுடைய இசைக்கோரு மிக அற்புதமாக இருந்தது இந்த படத்துல. இந்த ட்ரெய்லர்ல வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருந்தது. ஒவ்வொரு ஷாட்டுமே வேற வேற விஷயங்களை நகர்த்தினாலும் உன்னுடைய இசை அதை அருமையாக ஒன்று சேர்த்து ஒரு ஏதோ ஒரு தேடலை நோக்கி இந்த கதை இருக்கிறது என்பதை அற்புதமாக வெளிப்படுத்தியது. இசையிலேயே பேசியிருக்கும்
சாம் CS அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஒரு படத்துக்கு பாட்டு முக்கியம்தான். ஆனால் எங்களுக்கெல்லாம் பாட்டு எனக்கு வாசு சாருக்கெல்லாம் பாட்டுங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம். இளையராஜா என்கிற ஒரு மாபெரும் இசை மேதை எங்களுக்கு. நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோமோ நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பாட்டை கொடுத்துட்டு போயிடுவார். அவர் டியூனை கொடுத்துட்டு போயிடுவார். துளியிலே அதெல்லாம் காலம் உள்ள வரையிலும் வாழும் பாடல். அதெல்லாம் அவருக்கு அமைஞ்ச பாட்டுகள் எல்லாமே சரி. அதே மாதிரி என்னுடைய படங்களும் ஒரு நாளும் முனை மறவாத, பச்சை மல்லிப்பூவு, அவரது பிரபுசார் பாடுற பாட்டு சூப்பரான பாட்டு. அது செந்தமிழ் பாட்டில் அது அனைத்து பாடல்களுமே ஹிட்டு. ஸோ இசை என்பது ஒரு படத்துக்கு மிக மிக அவசியம். ஒரு மியூசிக் டைரக்டராக நான் உங்களுக்கு ஒரு அட்வைஸ் சொல்கிறேன். பாட்டு வேண்டான்னு சொல்லாதீங்க, அது அறச்சொல்லாயிடும். அந்த பாட்டை மாற்றி இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணலாமான்னு வேணா கேளு, இன்னொரு பாட்டு எக்ஸ்ட்ரா போட்டு தரலாமான்னு கேளு. ஏன்னா பாடல் எந்த பாடலாக இருந்தாலும் சரி, அதாவது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன். சின்ன கவுண்டர் படத்தில் போகிற பக்கத்தில் சீனில் ஒவ்வொரு சீனு 2 சீனுக்கு ஒரு பாட்டு வர்ற மாதிரியே நான் ஸ்கிரிப்ட் வச்சுருந்தேன். இளையராஜா சார் ஃபுல் கதையை கேட்கும்போது நான் சொல்லிகிட்டே இருந்திருக்கேன், என்னையா 4 சீனுக்கு ஒரு பாட்டு 4 சீனுக்கு ஒரு பாட்டுன்னு சொல்லிகிட்டே போகிறேன். அந்த இடத்துல சீக்வன்ஸு சிச்சுவேஷன் இருக்குது, அதுக்கு நீங்கள் போட்டுக்குங்க, அதுக்கப்புறம் நான் டிசைட் பண்ணுறேன்ட்டு. அது பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு 14 பாட்டு வந்தது. 14ல் 8 இடத்துல பாட்டு வச்சேன். 8 இடத்துல பாட்டு வச்சேன். 8 பாட்டு இருக்கிற படம் மாதிரி தெரியாது. அதாவது கதையோடு கலந்து செல்லும் போது அவர் ஷாம் சொன்னார், கதையை கெடுக்காம, கதையோட ஃப்ளோவை கெடுக்காம, அந்த உணர்வு பூர்வமா பாடல்கள் அப்படியே கதையோட பிணைந்து வரும்போது எது பாடல், எது கதை, எது காட்சி என்று தெரியாமல் போகும். ஒன்று இல்லாமல் ஒன்று இருக்காது. ஒன்றில் ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருப்பேன், அதனுடைய விஷயத்துக்கு ரிசல்ட் 4வது சீனில் இருக்கும். அந்த 4வது சீனில் இருக்கிற ஒரு மேட்டருக்கு 6வது சீனில் ஒரு பாட்டில் பதில் சொல்லுவாங்க. கண்ணு வலது கண்ணு தானா துடிச்சதுனால ஏதோ நடக்கும்னு பேச்சு. ஸோ அவன் முந்தான ஓரத்தில் நேர்ந்து முடித்த கதை இன்னும் முடியலன்னு சொல்லி பாடுவான். அதுக்கு ஒரு சீனில் இருக்கும், ஒரே ஷாட்டில் காட்டியிருப்பேன். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு உணர்வு ரீதியாக ஒன்றாக சேர்க்கும் ஒரு அற்புதமான படைப்பு தான் இசை. ஸோ இசையை மட்டும் நீ எவ்வளவு பாட்டு வேணாலும் வச்சுக்கோ அப்படின்னு தான் நீ கேட்கணும். உனக்கு தெரியும் 4 பாட்டுக்கு மேலே இது தேராது இந்த கதையில் அப்படின்னு. இருந்தாலும் 6 பாட்டு போட்டு கொடுக்க வேண்டியது தானே. அதில் தப்பித்தவரை நீங்கள் போட்ட எக்ஸ்ட்ரா பாட்டு மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகிடும். அந்த மாதிரி இளையராஜா சாருக்கு நிறையா இருக்கு, வாசு சாருக்கு நிறையா இருக்கு. நாங்கள் சும்மா என்னடா இந்த டியூனை வேற போட்டோமே, சரி ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோமே போட்டால் அந்த பாட்டு ஹிட் ஆகிடும். அதனால எது எந்த இடத்துல மனித உணர்வுகளோடு கலந்து அதை அப்படியே நம்மளை தட்டி கொடுத்து அதை இதயங்களை வருட வைத்து அது ஒரு மிகப்பெரிய ஏற்புக்குடைய ஒரு சந்தமாக மாறி எல்லார் காதுகளையும் மீண்டும் மீண்டும் ரீங்காரமிடும் ஒரு இசையாக மலர்கிறதோ அதுதான் நெடுநாள் வரைக்கும் இருக்கும். அதோ அந்த பறவை போல வாழ வேண்டும் மறக்க முடியல. அதை கேட்டு கேட்டு உள்வாங்கி நம்ம ரத்தத்தில் உள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மிகச்சிறந்த இசையமைப்பாளர் என்ற பெயரோடு இருக்கிறீர்கள். சின்ன படங்களுக்கு இசையமைப்பதை நீங்கள் நேசிக்கிறீர்கள் என்பதற்காக எல்லா சிறுபட தயாரிப்பாளர்களும் உங்களை விரும்பி வரட்டும். நீங்கள் மேலும் நிறைய சம்பளம் எல்லாம் கேட்காம சிறுபட தயாரிப்பாளர் இவர் மாதிரி ஆளுகளுக்கு கொடுத்தா வாங்கிக்கோங்க, கொடுக்கலன்னா நல்ல பாட்டு கொடுத்தாரேன்னு சந்தோஷமா போயிட்டே இருக்க வேண்டியது. வெற்றி உன் பின்னாடி வந்துகிட்டே இருக்கும் என்று கூறி இந்த திரைப்படத்தில் ஜெகன் ஒரு பேக்கோடவே மேலே வந்தார். எங்கே போயிட்டானா? இன்னும் பேக்கோடு தான் இருக்கியாப்பா? அதில் என்ன இருக்குன்றது ஒரு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். என்னப்பா? ஒன்றும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லாமையே ஒரு பேக்கோட ஒருத்தன் வர்றானே, ஏதோ விஷயத்தோட வர்றாங்க. ஸோ பேக்கில் இருந்தது தான் எல்லாத்தையும் வெளியே விட்டு பேசிட்டா பேச்சா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டியோ நீ?
ஜெகன் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த நடிகர். அவர் நிச்சயமா அவர் இந்த படத்தில் வந்திருக்காருன்னா ஏதோ ஒரு மேட்டர் செய்வோம். இந்த மெக்கானிக் ஷெட்டு ஓனரா ஏதோ அந்த மாதிரி தான் தெரியுது. பச்சை கலர் பெயிண்ட் அடித்து நோ பண்ணுறீங்க. அதே மாதிரி மற்ற நடிகையர், அந்த குழந்தைக்கு தாயாக வருபவர், எல்லாருமே ரொம்ப சிறப்பாக நடிச்சிருந்தீங்க. நம்ம டைரக்டர் பாலாஜி சக்திவேல் அவர்களுடைய ஒரு யதார்த்தமான ஒரு நடிப்பையும் நம்ம பார்த்தோம். நிச்சயமாக இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைய வேண்டும். எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி உங்கள் அனைவருக்கும் தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்கத்தின் சார்பாக எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை இயக்குனருக்கும் ஒளிப்பதிவாளருக்கும் இந்த 2 பேர் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் 11 இணை தயாரிப்பாளர்களுக்கும் இந்த படத்திலே பங்கேற்ற அத்தனை நடிகர் நடிகைகளுக்கும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் இந்த படத்தை வாழ்த்தி எழுதப் போகின்ற எனது நேசத்திற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களுக்கும் இது எல்லாத்தையும் மீறி ஒரு தகப்பன் ஸ்தானத்திலே இருந்து வாழ்த்த இன்னும் காத்து கொண்டிருக்கும் எனது அன்பு சகோதரர் திரு பி. வாசு அவர்களுக்கும் நான் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப நன்றி சார். அடுத்ததா can we have Balaji sir? Yes, you're already here. Thank you so much. நம்ம எல்லாரோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு டிரெக்டர், உலகம் எங்கும் வெற்றி மழை பார்த்த ஒரு டிரெக்டர் பி. வாசு அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கலாம். சார் ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு வந்ததுக்கு. Thank you so much for joining us. Pavaki Entertainment and Indi Minnal Kadaloda entire team wishes you, and they're waiting to listen to. எல்லோருக்கும் வணக்கம். இவர்களே அவர்களே இப்படிப்பட்டவர்களே அப்படின்னு எதுவுமே இல்லாமல் இங்க வந்து பேசின அத்தனை பேரும் ஹாஃப்வேல ஆரம்பிச்சு, அதுவே புதுமை, அதுவே பிரமாதம். ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு அதுவே. அதாவது ஐ திங்க் இந்த படம் வந்து பாலாஜி என்கிட்ட கதையை எதுவும் சொன்னதில்லை. பட் இருந்தால் கூட ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஃபிலிமாக இருக்கும். ஏன்னா எல்லாருமே சைக்காலஜி பற்றி பேசுகிறீங்க, அவ்வளோ பேரும். அந்த பாதிப்பு உங்ககிட்ட எல்லாருக்கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த படத்துடைய அந்த கதையோட அந்த இது வந்து அத்தனை பேருக்கும் அந்த பாதிப்பு இருக்கு. ஸோ எல்லாருமே வந்து ஒரு ரொம்ப அழகா வாழ்க்கையோட சின்ன வயசுலயே வாழ்க்கையில பலதை பார்த்த மாதிரி ஒரு படத்துல நீங்க பட்ட கஷ்டத்தை அத்தனையுமே வந்து ஒரு அனுபவமா நீங்க பேசும் பொழுது எங்களுடைய வளர்ச்சியில நடந்த அத்தனை விஷயங்களும் எங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தது. ஏன்னா நான் பாலாஜிங்க கூப்பிட்டு டைரக்டரா தான் பேசணும், நீ மாமாவை பேசக்கூடாதுன்னு சொன்னதால நான் இந்த விஷயத்த சொல்றேன். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது எல்லா பெண்களும், அதாவது கதாநாயகி ஆகட்டும், அந்த இன்னொரு கதாநாயகி எல்லாருமே தமிழ்ல பேசினாங்க. அது ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஏன்னா நம்ம அது கேட்க மாட்டோம் யூஸ்வலா. எல்லாரும் தமிழ்ல பேசினாங்க. அதனால அதை நான் பாராட்டுறேன். அப்புறம் இருக்கிற எல்லா டெக்னீஷியன்ஸையும் உண்மையிலேயே நான் வந்து ரொம்ப வியப்போட தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அதில் ஸ்பெஷலி மியூசிக் டைரக்டர் ஷியாம் அவர்களை. ஏன்னா ஹி வாஸ் டாக்கிங் அப்போ ரொம்ப அற்புதமான விஷயத்த சொன்னார். ஒரு படத்தால் ஒரு பாட்டு வந்து ஒரு படத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சுன்னா அந்த பாட்டை வந்து எடுக்கிறதுல தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னார். உதய சார் சொன்ன மாதிரி அதுவும் ஒரு வகையில் நீங்கள் முயற்சி பண்ணியிருக்கலாம். பட் இருந்தாலும் உங்களுடைய டிசிஷனுக்கு அந்த படம் வந்து டெஃபினட்டாக நல்லா இருக்குன்னும் போது ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் ஹியரிங் திஸ் ஃப்ரம் அ மியூசிக் டைரக்டர். கிரேட், ரொம்ப நல்லா இருக்கு அவங்களுடைய. அதாவது எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஒரு மியூசிக் டைரக்டரை மட்டும் பேசலை, அத்தனை டெக்னீஷியனும் உங்களுக்குள்ள இருக்காம போல இருக்கு. ஒரு ரைட்டர் பற்றி பேசுறீங்க, டைரக்டர் பற்றி பேசுறீங்க, ஃபோட்டோகிராஃபியை பற்றி பேசுறீங்க, ப்ரொடியூசரை பற்றி பேசுறீங்க, டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பற்றி பேசுறீங்க, எல்லாரையும் பற்றி பேசுறீங்க. ஸோ ஐ திங்க் ஏன்னா பிகாஸ் அது உங்களுக்கு இன்னொரு வகையில் நான் நினைக்கிறேன் பல லாங்குவேஜ் பண்ணுறதால அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மலையாளம், கன்னடம், தெலுங்கு அதெல்லாம் பண்ணுறதால ஐ திங்க் யூ ஹவ் கான் டு இட்.
ரொம்ப அழகான வார்த்தை என்னன்னா, யாரு ஹீரோ அப்படின்னு கேட்கறத விட என்ன கதை, யார் ரைட்டர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லும்போது எனக்கெல்லாம் ரொம்ப எழுந்து நின்று கை தட்டணும்னு தோணுச்சு. ஏன்னா அப்படி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். உதய சொன்ன மாதிரி நாங்கெல்லாம் வந்து எங்களுடைய கதையில நாங்க ஹீரோவை தேடி போவோம். உண்மை அது. நான் கடைசி வரைக்கும் சின்ன தம்பி ஷூட்டிங்கு பிரபு வந்து நடிக்கிற வரைக்கும் பிரபுக்கு அது தெரியாது, என்ன லைன்னு கூட தெரியாது. அதே மாதிரி சத்யராஜ் சார் கிட்ட வந்து ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு அவர் சில விஷயங்கள் கேட்பாரு. அந்த கேட்ட உடனே அது இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்குமா அப்படின்னா அவர் மட்டும் கொஞ்சம் கதைக்குள்ள டிஸ்கஸ் பண்றக்கூடிய அளவுக்கு வருவாரு. ரஜினி சார் அதே மாதிரி தான். ஒன்ஸ் ரஜினி சார் கதை கேட்டுட்டாருன்னா அவர் குழந்தை தான், டைரக்டர் தான். டைரக்டர் என்ன சொல்றாரோ அதை செய்வார். அப்படி ஒரு அற்புதமான நடிகர்களோட நாங்கெல்லாம் வந்து பயணிச்சது எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய பாக்கியம் நான் நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்டோடலாம் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணது. ஏன்னா விஜயகாந்த் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பாதி டைரக்டர், ஒரு பெரிய டெக்னீஷியன் அவர். ஆனால் ஒரு நாள் கூட என்கிட்ட அவர் எதுவுமே கேட்டதில்லை. என்ன சொல்லுங்க செய்கிறேன் அப்படின்னு போவார். ஆனால் அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட் இருந்தது. அந்த மாதிரி ஒரு டைரக்டர்ஸ் ஆக்டிஸ்டோட நாங்கெல்லாம் வந்து வந்தது நினைக்கும் பொழுது ஐ திங்க் வி ஆர் கிஃப்டட் ஃபார் இட். பட் நவ் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. ஏன்னா நான் முதல் படம் பன்னீர் புஷ்பங்களை அப்படியே பாலாஜி பேசணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அன்னைக்கு அப்படிதான். எங்களுக்கு பணம் எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரியாது, யார் கொடுக்குறான்னு தெரியாது, எப்படி அந்த படம் எடுத்தோன்னு தெரியாது. ஏன்னா அந்த படம் நான் டைரக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு 24 வயசு. எங்க அப்பா என்ன படத்துக்கு டைரக்ஷனுக்கு வரவே கூடாதுன்னாரு. வேண்டவே வேண்டாம், டைரக்ஷனுக்கு நான் வரேன், ஆக்டராக வரணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அதனால வேண்டவே வேண்டாம். ஏன்னா நான் எம்ஜிஆர் என்டிஆர் மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய நடிகர்களோட ரொம்ப மரியாதையை என் காலத்தை தள்ளிட்டேன். இங்க அது எனக்கு தெரியல எப்படி உனக்குன்னு. என்ன சம்பளம் வரும் தெரியாது, நிரந்தர சம்பளம் கிடையாது. இது எப்போ ஆரம்பிக்குன்னு தெரியாது, எப்போ முடியும்னு தெரியாது. இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு நாளைக்கே முடியும். அது மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வேண்டவே வேண்டான்னாரு. இருந்தாலும் நான் ஒரு தைரியமா இல்லை நான் இங்கே தான் வருவேன் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் வந்தேன். பன்னீர் புஷ்பங்கள் ஸ்ரீதர் சாரோட 2-3 படம் ஒர்க் பண்ணேன். அப்புறம் பன்னீர் புஷ்பங்கள் படம் கங்கை அமரன் தான். அந்த படத்துக்கு வந்து எல்லா விதமான முயற்சியும் செஞ்சு என்னென்னமோ பண்ணி எப்படி அந்த படம் எடுத்தோம், எப்படி முடிச்சோன்னு தெரியாது. ஒரு 21 டேஸில் அந்த படத்தை நாங்கள் முடிச்சிட்டோம். அப்போல்லாம் நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரிலாம் எங்களுக்கெல்லாம் உண்மையிலே தெரியாது. யாருமே நம்ம வந்து எப்படி இது முடிஞ்சதெல்லாம் தெரியாது. ஏன்னா எது போகுது ஒரு படத்தில் என் பெயர் வந்தால் போதும். பன்னீர் புஷ்பங்கள், பாரதி வாசு அப்படின்னு நாங்கள் 2 பேரும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு படத்தில் என் பேர் வந்துடுச்சுப்பா, போதும்பா, எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிக்கலாம் இந்த படம் நான் டைரக்ட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் ஒவ்வொன்றா அதுக்கப்புறம் தான் இப்படி போய் அப்படிதான் எங்களுடைய பயணம் நடந்துச்சு. அதே மாதிரி பாலாஜிக்கு அந்த விஷயம் இருக்கு. அதுக்காக தான் என்னை பற்றி அந்த விஷயத்த சொன்னேன். ஏன்னா அவங்க அப்பா மாதவன் உன்னி வந்து என்கிட்ட என்ன சொன்னாருன்னா, ஒரு வாட்டி ஃபோன் பண்ணார். அப்போ நான் ஒரு ஷூட்டிங்கில் இருக்கேன் நைட்டு. ஏன்னா பாலாஜி காலேஜில் நான் தான் சேர்த்தேன் கொண்டு போய், ஜேபிஆர் காலேஜில். அவன் நல்ல டைரக்டர் அப்படின்னு அப்புறம் சொல்கிறேன். பட் வெரி குட் ஸ்டூடெண்ட், எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்டூடெண்ட், ரொம்ப நல்லா படிப்பான். நான் என்னென்னமோ கற்பனை பண்ணேன், அவன் அப்படி ஆகிடுவான் இப்படி ஆகிடுவான். அவங்க அப்பா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார், இந்த மாதிரி அவன் டைரக்ஷனுக்கு வரான் வாசு, எனக்கு என்ன சொல்கிறது தெரியல, கொஞ்சம் அட்வைஸ் பண்ணு. அப்போ அவனை கூப்பிட்டு கேட்டேன், என்ன வளரு, என்ன நீ ஏன் இப்படி சொல்கிற? இல்லை மாமா கவலைப்படாதீங்க, முயற்சி பண்ணுறேன், அப்படி ஏதாவது தப்பாச்சுன்னா நான் வேறு வேலைக்கு போயிடுவேன். இப்போ சொல்கிறேன், நீ வேற வேலைக்கு போக மாட்டேன், இங்கே தான் இருக்க. ஏன்னா நான் இந்த படம் பார்க்கல, என் மகன் பார்த்துட்டான். ஒரு நாள் வந்து சொன்னான், நான் பாலாஜி படம் பார்த்தேன், அழுதுட்டேன், அவனை கட்டி பிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா. ஏன்னா அவன் அங்கே மறந்துட்டான், இவன் யாரு என்றதெல்லாம் மறந்துட்டான். எனக்கு தெரியாது, அவன் பார்த்ததோ இவன் கூப்பிட்டதோ எனக்கு தெரியாது. அவன் பார்த்து என்கிட்ட சொன்னான். அப்போ நினைக்கும் போது நான் பெருமைப்பட்டேன். ஓகே, ஏன்னா எங்களுக்கெல்லாம் என்னன்னா எங்கள் ஃபேமிலி ரொம்ப பெருசுங்க, ரொம்ப பெருசு, பல பேர். எங்கள் வீட்டில் ஒரு விழா நடந்துச்சுன்னா 100 பேர் இருப்பாங்க. அந்த 100 பேரில் 5 பேர் தான் கெஸ்ட், மீதி 95 பேர் எங்கள் ஆளுங்க தான்.
அவ்வளோ பெரிய குடும்பம் எங்கள் குடும்பம். அந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு கூட்டத்துக்குள்ளே எங்கேயோ ஒரு நிமிஷத்தில் ஹலோ அப்படின்னு சொல்கிற பாலாஜியை தான் நான் பார்த்துருக்கேன். இப்போ அவனே முன்னாடி நின்று எல்லாரையும் வர வச்சு எல்லாரையும் பேசுகிற அளவுக்கு ஒரு இயக்குனராக வளர்ந்ததை நினைக்கும் பொழுது ஒரு தப்பாக நினைக்காத மாமாவை நான் பெருமைப்படுறேன். ஏன்னா அது வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இதில் எனக்கு ஒரு மனப்பாடம் இருந்தது இந்த படத்தில். எங்கேயுமே நம்ம தலையிடக்கூடாது, எங்கேயுமே நம்ம நிற்கக்கூடாது. அது எத்தனை பேருக்கு புரியும் தெரியாது. எங்கேயுமே நம்ம போகக்கூடாது, எங்கேயுமே நிற்கக்கூடாது. பாலாஜி என் பேரே சொல்லக்கூடாது. அப்பதான் அதுக்கு ஒரு தனி மரியாதை. இங்கே வேற வழியில் இப்போ சொல்லிதான் ஆகணும். இதுவரை அவன் சொன்னதில்லை எங்கேயுமே. இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கேயுமே சொன்னதில்லை. வாசு இந்த படத்தில் என்ன பண்ணாரு? ஒண்ணுமே பண்ணல. அதுதான் வேணும், அதுதான் அவருடைய வெற்றி. ஸோ அதுக்காகவே நான் என்ன பண்ணுவேன், தூரத்துல இருந்தே கேட்பேன் என்ன நடந்துச்சு. எங்க அண்ணன் பேசிட்டு போனா கேட்க மாட்டேன். ஏன்னா எனக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருப்பேன். என்ன பண்றேன் தெரியும் எனக்கு. ஆனால் இதான அவன் கடைசியில் ஒரு நாள் தான் சொன்னான், எப்படி இதெல்லாம் எடுத்தாங்க, எப்படி எல்லாம் பண்ணோம், எப்படி இது நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னான். சொல்லும்போது நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன். ஏன்னா ஒருவேளை இப்ப என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என் தங்கச்சி அப்படிதான். அவ எங்கேயுமே வாசுவோட தங்கச்சின்னு சொன்னதே கிடையாது. ஒரு இடத்துல கூட சொன்னது கிடையாது. ஒரு நாள் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருந்தா, அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நான் போறேன். அப்ப அவ சொல்றான், இப்ப என்ன தப்பா சொல்லாத, ஏன்னா நான் யாருக்கிட்டையுமே சொல்லல உன்ன நான் என் அண்ணன். ஆனா நீ ஒரு மேக்சின்ல நம்ம ஃபேமிலியை பத்தி எழுதிட்ட. அவ நீ வாப்பம் தான் கூப்பிடுவா என்ன. நம்ம ஃபேமிலியை பத்தி எழுதிட்ட, அந்த ஃபேமிலியில என்னை பத்தி சொல்லிட்ட. இனிமே யாராவது என்ன சான்ஸ் கேட்டாங்கன்னா நான் வீட்டுக்கு கேட்பேன், நீ கொடுத்துதான் ஆகணும். என் பேரை சொல்லாமலே இருந்தவ தான் என் தங்கச்சி. அது மாதிரிதான் அவளுடைய மகனும் என் பேரே சொல்லலை எதையுமே. அதனால நீங்க பார்க்கும்போது பாருங்க, நீங்களாம் யோசிச்சிருப்பீங்க, என்னடா குடும்பம்ன்றாரு மாமாவை காணுமேன்னு. அது என் தங்கச்சி, அவ இப்ப இல்லை. அதுக்கு மேல நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பல. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை எங்க குடும்பத்தில் இருக்கு. ஸோ இங்க நான் பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொன்றும் ரொம்ப ரசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். உதயகுமார் சொன்ன மாதிரி ஒரு 2.5 மணி நேரம் இந்த ஃபங்க்ஷன் நடந்திருந்தாலும் போனதே தெரியல. அப்படின்றது காரணம் இங்க இருக்கிறவங்க பேசினது தான். அதே மாதிரி ஜெகன் இங்க மேலே ஏறும்போது நான் தெரிஞ்சிச்சு அவர் ரஜினி சாரோட ரசிகராக தான் இருப்பாருன்னு. கண்டிப்பா சார் பார்த்தாரு அவங்க இந்த ட்ரெஸ்ல, கண்டிப்பா இதை காட்டினீங்க அவருக்கு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் அப்படி கிட்ட வரும்போது என்னடா ஒரு ஸ்கர்ட் போட்டு நிக்கிறாரோ அப்படின்னு ஒரு சின்ன டவுட் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் மேலே ஏறும்போது அது ஒரு ஸ்டைல் இருந்தது, யார் டிசைன் பண்ணான்னு தெரியல. ஸோ அவருடைய அந்த கெட்டப் இஸ் வெரி நைஸ். எங்கேயா இருந்தாலும் நம்ம தனியா தெரியணும், பேச்சுல மட்டும் இல்ல லுக்லையும் அப்படின்றது உங்களுக்கு இருக்குன்றத நான் இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அண்ட் இஸ் வெரி க்ளோஸ். நம்ம என் கூட ஒர்க் பண்ணல, பட் இருந்தா கூட அவர் பேசும்போது என்னமோ ரொம்ப பழக்கம் ஏற்பட்ட மாதிரி அவருடைய அந்த பேசுற தன்மை எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதுதான் முக்கியம். ஒருத்தரை நம்ம விரும்பணும், பேசணும்னு விரும்பணும். அதனால அவர் அப்படி எல்லாருமே உங்களுக்கு கிடைச்ச டீம் எல்லாருமே ரொம்ப அழகான டீம் பாலாஜி கிடைச்சது. இந்த படம் நிச்சயமா நம்ம பார்க்கும்போது தெரிஞ்சது எவ்வளவு அருமையா ஒரு டீசரும் பார்த்தேன். நான் முன்னாடியே பார்த்துட்டு அமிச்சேன் நான், இம்ப்ரெசிவ் அப்படின்னு அமிச்சேன் நான். ஏன்னா நம்ம ரொம்ப சொல்லக்கூடாது, சொன்னா நல்லா இருக்காது, அதை கடைசியில பேசிக்கலாம் அப்படி விட்டுட்டோம். ஆனா ஐ லைக் த வே சிபி ஸ்போக். சிபி ஐ எம் ரியலி டெல்லிங், நான் யோசிக்காத ஒரு விஷயம் நான் இன்னைக்கு கத்துக்கிட்டேன். 365 நாள் 360 நாள் அல்ல, நம்ம ஒரு 100 நாள் வேலை செய்யற மீதி 200 நாள் என்ன பண்றோம், அந்த 200 தான் முக்கியம். அதுதான் முக்கியம். அந்த 200 days is very important. Don't be idle, think of you, your brain should work, you should be calm. அது ஒரு பெரிய ஒரு லெசன், ஃபேண்டாஸ்டிக் லெசன். ரொம்ப ஒரு பெரிய சைக்காட்ரிஸ்ட் டாக்டர் கூட எனக்கு அது சொல்லியிருப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா உன்னுடைய வேலை இல்லாத நேரத்தில் நீ என்ன செய்கிறாய் என்பது தான் ரொம்ப முக்கியம். அதான் ஒருத்தனை பைத்தியக்காரனாகும்.
அதான் ஒருத்தனை கெட்ட பழத்துக்கு கொண்டு போகும். அந்த நேரத்தில் நீ ஞானி ஆனினா நீ எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருப்ப. கிரேட். ரியலி ஐ எம் ஹாப்பி தட் இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸான நாங்கள்லாம் we are learning from youngsters அப்படின்னும் போது I am proud of all the youngsters, very proud. எல்லாருமே ஒவ்வொரு விஷயத்த சொல்றீங்க, இது இப்படி அது அப்படி அது அப்படின்னு. அதுவும் பாலாஜி பேசும் பொழுது எல்லாத்தையுமே ரொம்ப அழகா அவங்ககிட்ட இருக்கிற சைக்கலாஜிக்கலாக நான் பார்த்த விஷயங்கள் ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க. சிரிச்சுக்கிட்டே தன் கஷ்டத்தை சொல்லிட்டே போயிட்டு இருந்தான். அவனுக்கு பல கஷ்டங்கள் இருக்கு, இந்த கஷ்டம் மட்டும் கிடையாது, இன்னும் நிறைய கஷ்டங்கள்லாம் இருக்கு, அதனால சொல்ல முடியாது, எங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். அப்படி ஒரு கேரக்டர் அவன். அதனால தான் நான் முதலே சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு, இனிமேல் அவன் வேற எங்கேயும் போக வேண்டாம், இந்த சினிமாவில் தான் இருப்பான் நிச்சயமா. ஏன்னா ஒரு நல்ல பாதையில் வந்தான். அவன் பண்ண புத்திசாலித்தனம் என்கிட்ட சேரல. ஏன்னா என்கிட்ட சேர்ந்துருந்தா வாசுவோட மாமான்றதாக தான் அவனுக்கு படம் கொடுத்தாங்க, அவங்க மாமா டைரக்டர், அதனால படம் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லியிருக்கலாம். இருந்தாலும் he was very intelligent. No, he was very sure that I should not go to them, but he came and told me I am going and joining Michigan. Good, கரெக்டாக போகிற பண்ணு, எல்லாத்தையும் சொல்லுவார், ஆரம்பமாக எல்லாத்தையுமே சொல்லுவார். அதே மாதிரி அந்த மாதவனோட ஒர்க் பண்ணது எனக்கு தெரியாது, ஆனால் ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி ஃபார் இட். ஐ சா ஆஃப்டர் சீங் தட் ஃபிலிமில் இவருடைய இதை பார்த்தேன் நான், ஏதோ சம் மீடியாவில் ஃபேஸ்புக்கில் சம்திங் ஹஸ் ரிட்டன் அபவுட் மாதவன். அப்போ தான் நான் நினச்சேன் ஐம் ப்ரவுட் டு பி தேர் அப்படின்னு சம்திங் ஐ சா. ஸோ ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி தட் இஸ் ட்ராவலிங் இன் த குட் பாத் அண்ட் நவ் ஹி ஹஸ் கம் அவுட் வித் அ ஃபிலிம். இந்த படம் வந்து எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி மீடியா வந்து ஒரு டைரக்டரை கொண்டு போய் எப்படி நிறுத்த போகுது. ஹீரோக்கு பின்னாடி மீடியா இருந்தால் அது ஹீரோ சினிமா ஆகிடும். கண்டென்ட்டுக்கு பின்னாடி மீடியா இருந்தால் அது மீடியா வில் டெவலப் தி கண்டென்ட் அண்ட் மீடியா வில் கிவ் எ பிக் ஹெல்ப் ஃபார் ஆல் த யங்ஸ்டர்ஸ். மீடியா தான் டிசைட் பண்ணது ஒருத்தரை நிறுத்துறதும் அவங்கள அனுப்புறதும். இன்னைக்கு நாங்களாம் அந்த மேடையில் நிற்கிறதுக்கு காரணம் எங்களுக்கு கிடைச்ச அற்புதமான பத்திரிகை நண்பர்கள். ஏன்னா எங்களை திட்டுவாங்க, எங்களை புகழ்வாங்க, எங்கள் தோளில் கை போட்டு எங்களை அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு பத்திரிகை நண்பர்கள் நாங்கள் பார்த்து வளர்ந்தவங்க. ஸோ அதனால் அவங்கெல்லாம் தான் காரணம் இன்னைக்கு நாங்கள் இங்கே இருக்கோம். ஆனால் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம், எல்லாமே ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு. எல்லாருமே தனி ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஒவ்வொருத்தருடைய அபிப்பிராயங்கள் வித்தியாசமாக இருக்குது. அதனால் அத்தனை பேரும் இதை போல் இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸை தயவு செய்து வளர்த்து விடுங்க. நல்ல கண்டென்ட்டை நல்லா எழுதுங்க, பெரிய அளவுக்கு எல்லாரையும் உயர்த்துங்க. சினிமா டெக்னீஷியன்ஸ் கைக்கு வரட்டும். சினிமா டெக்னீஷியன்ஸ் கைக்கு வர்றது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. தயவுசெய்து டெக்னீஷியன்ஸ் கைக்கு வர வைங்க. வந்துட்டா எல்லாருமே பெரிய படங்கள், நல்ல படங்கள், பிரமாதமான படங்கள் கொடுப்பாங்க. அது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. இடி மின்னல், அதில் ஏற்பட்ட காதல் மிகப்பெரிய வசூல் மழையாக பெய்ய வேண்டும் என்று நான் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Sir, can we please ask you to stay back? We have a photo opportunity right here. பண்ணிருக்காங்க. So even more special, இடி மின்னல் காதலோட ஆடியோ லான்ச் வந்து இப்போ நடக்க போகுது. Yes. Put your hands together, everybody, as we launch the audio for Idi Minnal Kadal, presented to you by Pavaki Entertainment, directed by Balaji Madhavan, music by Sam CS. This has been a beautiful evening with all of your presence, blessings and wishes. Romba romba nandri. Idi Minnal Kadal March 29ஆம் தேதி தியேட்டர்ல வந்து நம்ம எல்லாருமே பார்த்து ரசிக்க போறோம். உங்க சப்போர்ட், உங்க லவ், இந்த படம், இந்த காஸ்ட், இந்த க்ரூ, இந்த டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாரும் டிசர்வ் பண்ற இந்த லவ் வந்து நீங்க எல்லாருமே, நம்ம எல்லாருமே கொடுக்கணும் இந்த படத்துக்குங்கிறதுதான் எங்களோட ஒரு வேண்டும். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான வீடியோவோட அடுத்து நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.